سارے ہی پیش ہوں گے. بس کوشش کریو حضرت اس دن کو چنگے پیش ہوئی ہو ان قریب. کوشش کریو بے نمازی پیش نہ ہوئی ہو. کوشش کریو زانی پیش نہ ہوئی ہو. کوشش کریو ماں دا بے ادب ہو کے پیش نہ ہوئی ہو. کوشش کریو پتر رشوت دین والا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو. رشوت لین والا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو. ان قریب ایویں پتر 60 سال نے پتہ بھی نہیں لگنے ہیں اوکھے سوکھے کڑ لئیو. لیکن رب تے رب دا رسول ناراض نہ کریو. جو غلطی ہو گئی تو معاف کر دیو. یہ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا. یہ اتنے نوجوان بیٹھے ہو, پتہ اللہ کو تمہاری توبہ کتنی محبوب ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں آج جنت سجاؤ ساری دی ساری. ساری جنت سجائی جاتی. پھر وہ فرشتے جن کو نہیں نہ پتا ہوتا کہ جنت کیوں سجائی گئی ہے, وہ پھر پوچھتے ہیں ربا آج جنت کیوں سجائی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں آج ایک میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. یہ اس کی خوشی میں سجی ہے. میں تمہیں سچ کہنے سجدے جوانی گئی. ساڑھے یار پتر پلے کھ نہ رہا تو مسیتے آ بیٹھے تے کی بیٹھے. اللہ کہنا میں پھر بھی نہیں کڈاں گا. وہ یہ نہیں کہے گا وہ 50 سال لنگا کے آ گئے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں جی تانے مہینے. وہ کہتا ہے میں نہیں کڈاں گا. وہ آ جا آخری سا تک تیرا انتظار کراں گا. لیکن پتر سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے یار. سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے. مزہ ہے یہ پتر بندہ جوانی چاہ جا. اور پتر یاد رکھیو نسیا نہیں جے جانا جانا اتھے ہی جے سارے نے. آپ ہی نہیں آؤ گے تو 4 منڈے تے جانا ہی جے نا. بڑے ہو نسیا نہیں جانا کسے کو. آپ ہی نہیں جاؤ گے 4 منڈے تے جانا ہی جانا ہے. نسل تینوں نہیں دینا کوئی بھی. وہ 4 منڈے تے جو جانا ہی آج 2 لتاں تے آ جا. وہ 4 منڈے تے جایا مول نہیں پینا ہے. 2 لتاں تے آ جائے گا مول پہ جائے گا. یہ کہا جی شاہ حسین آپ فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. پھر تینوں کام اللہ دے نال جتوں نسیا نا جانا اوتھے ہی آ. کل جدوں 4 مونڈیاں تے تینوں لے کے آن گے تے اج ہی آ جا. بھائی بڑے بندے بیٹھے ہو بتاؤ جانا نہیں 4 مونڈیاں تے پتر پھر کی مول رہنا نہیں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے. پھر کی مول رہ گیا جدوں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے اج آپ ہی آ جا. جدوں پھڑ کے تینوں مونڈیاں تے لے کے آئے مول نہیں پینا اج آ جا مول پی جاؤ گا. ہاں پتر بڑے جوان بچے بیٹھے دیو بڑا اوکھا پینڈا تے بڑی آزمائش ہے. لیکن پتر نماز ذکر درود اچھا اخلاق پتر مول کل ایدا ہی پینا جی. مول کل ایدا ہی پینا جی. مول پتر کل ایدا ہی پینا جی. ہاں جی ہاں ایدا ہی پینا جی پتر. سونی کر کے جن بچے جوان بیٹھے داڑھی رکھو پتر. ایڈے بھی نہ رہ جاؤ. ایک بی بی خوش کرن لی داڑھی لوا چھوڑو تو حضور نو خوش کرن لی نہ رکھو ہے. میں سیدھی گل کرنا نہ میں کوئی خوش آمد نہیں کرنا. جے کوئی اور وجہ ہے داڑھی لوان دی تے دس لو میں اے ہی انہاں نوں سوہنا لگنا ہے. تے میں کہنا بھائی تو انہوں سوہنا لگنا ہے تے تو انہاں نوں سوہنا نہیں لگنا ہے. تو اینوں سوہنا لگنا ہے. اور تینوں ایتھے اینوں سوہنا لگن بھیجیا تینوں ایتھے بھیجیا ہی انہاں نوں سوہنا لگ. تو اینوں سوہنا لگن لگ پے. ٹھیک ہے اپنی بیوی کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے کرو پتر. لیکن اس کے لیے رسول اللہ کو سننا ناراض کرو ہے. اللہ پتر تم سے تو مانگا ہی کچھ نہیں انہوں نے. پڑھو کبھی کتابیں صحابہ نے کیا کیا دیا ہے. جناب صدیق اکبر بدر میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے. والد ادھر سے ہیں بیٹا ادھر سے ہے. بیٹے نے جناب صدیق اکبر پہ تیر چلایا. وہ کفر پہ نا باپ کی محبت غالب آ گئی. ہاتھ کام گیا نشانہ نہیں لگا. وہ وقت گزر گیا. آپ بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ واحد خاندان ہے حضرت کہ جس کے ہر فرد نے حضور پہ ایمان جو ہے نا وہ لائے. آپ کی والدہ آپ کے والد بیٹے بیٹیاں سب ایمان لائے حضور نے. وہ بات ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے باجی بدر سے تھی میرے تیر دے نشانے جو سے. بس یہ ہوا کہ محبت غالب آئی ہاتھ کانپ گئے نشانہ نہیں لگایا. جناب ابو بکر کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تو کفر چ کچا سا تیرا ہاتھ کم گیا. جے تو میری تلوار تھلے آنا میں حضور دی محبت چ پکا میں تیرا سر لا چھڑنا سی بڑھ گیا. ہاں پتر انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے. انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے. ہم سے تم سے 4 بال نہیں رکھے جاتے اس لیے پتر
जिन्हें नौजवान बच्चे बैठे ने, मैं सब नूं कहांगा इस रबीउल अव्वल ते ए वालियां लड़ियां भी जरूर लाओ, लेकिन ऐतकी हजूर दी बारगाह चर्ज करो, लो महबूब आप दी आमद पाक दा महीना, लो मैं ए भी ला लईयां मैं ए भी ला लईयां जे। और मैं आपको कहूँगा वो भी ये जो आप लगा रहे हैं ना, ये भी खुशी है, लेकिन अल्लाह दी कसम चुक के कहना जेड़ी खुशी ए लाया हजूर नूं होनी है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तेनू दस नहीं सकता है। ये भी लगाओ पुत्र सोनी का, ये भी लाओ। ये आज हजरत जी हम हर इंडियन एक्टर की नकल करने को तैयार है। वाल, मुंह, दाढ़ी, कपड़े, पता नहीं क्या हो गया। ओ यार कदी कदी यह भी कर लिया करो। अब आप खुद देखो जी, ना मैं को काके नूं एडी सोहनी बननी ते ना मैनू आप ही को बननी आती है, लेकिन मेरे महबूब की सुनना तो मैं बन लेना जिवें दी है। तो बनने ना करो यार कभी कभी, ना अपने रंग को छोड़ो। तुम उनका हर रंग अपनाने को तैयार हो, अपने महबूब का रंग नहीं अपनाना किसी ने है? ये अब मुझे बताओ जी, ये जो आपको शादी का कार्ड आता है उसे लिखा होंगे टाई ला के आइयो, लानी भी नहीं, डिंगी पुडिंगी बननी होंगी लोगों ने है, जी साल च कोई एक बार बनी तो डिंगी बननी है। वहां लिखा होता है जी पेंट कोट पा के आइयो, वहां लिखा होता है कि तेल उते तेल वाले कपड़े पा के आइयो, शादी कार्ड पे लिखा होता है कि तेल चो गल कर लेंगे, और यहाँ तो लिखा भी हुआ तुम नहीं करते है। इतनी बेवफाई तो ना करो यार है। लेकिन कुर्बान जाऊं जी उन पे, किसी ने सोना कहा था हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होता। चले हो तुम हुजूर नबी अलैहि, पता है अंबिया ने दुआएं की थी हुजूर नबी अलैहि सलाम का उम्मती होने की, नहीं कबूल हुई है। तुम्हें अल्लाह ने बगैर मांगे कर दिया यार, कुछ तो मोल पाओ यार, वो इतना करम यार, कुछ तो मोल डालो यार, कुछ तो मोल पाओ। इतनी बेकदरी, कुछ तो मोल पाओ मेरे बच्चों, इतनी बेकदरी तो ना करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, अंबिया दुआएं करते रहे, नहीं कबूल हुई। तुम्हें अल्लाह ने बगैर मांगे कहा कुछ तो मोल पाओ यार। आज पग तुमने छोड़ दी, दाढ़ी तुमने छोड़ दी, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे जो बोलना रहेगा नहीं जाएगा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू काम बन जाता मेरा। इससे पता चला अगर अल्लाह के दरिया रहमत में से कतरा मिल जाए तो काम बन जाता है। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, फरमाते जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा ना, मोहम्मद बख्श से कतरा मांगन डे अल्लाह उसको 10 रहमतें अता करेगा। और भाई नस्लों से 10 रहमतें ख़त्म नहीं होती हैं, नस्लों से 10 रहमतें नहीं ख़त्म होती हैं। इसलिए हज़रत जी यहाँ सबको रहमत की तलब है, ठीक है जी। एवं धक्के खाण डे हो, कभी उत्थे जाते हो तो दुकाना खाली ने हज़रत जी, उत्थे बोर्ड ही बड़े बड़े लगे ने, दुकाना खाली ने अंदरों। नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ा करो, रहमतें आ जाएंगी। हम परेशान हैं हज़रत जी, मैं हर प्रोग्राम में जाके कहता हूँ हम परेशान हैं, होने से भी परेशान है, ना होने से भी परेशान। जिसकी औलाद नहीं है वो भी परेशान है, जिसकी है वो भी परेशान है। क्या आपके ख्याल में औलाद वाला सुखी है? वो भी परेशानी है। जिसका काम नहीं है वो भी परेशान है, जिसका है वो भी परेशान है। और इन परेशानियों को हमने खुद ही दावत दी है। इन परेशानियों को हमने खुद, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में से काफ़ी परेशानियां भाग जाएं, तो आप दुरूद पाक पढ़ा करें, भाग जाएंगे, भाग जाए। मैं हजरत वो उधर हमारी कॉलोनी में ना वो स्प्रे करने वाला आया था, तो उसने मेरे भी दरवाजे पे दस्तक दी, तो मैंने जाके पूछा, मैं जी, उसने कहा जी स्प्रे करना है। मेरी कहा था, उसने कहा डेंगी दा, तो मैं फिर क्या होगा, कहता डेंगी भाग जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा यार स्प्रे करना जब फिर डेंगी भाग जाता है तो फिर दरूद पढ़ने से परेशानियां नहीं भागेंगी। हाँ जी, आप स्प्रे के असर को मान रहे हो, आप वैक्सीन के असर को मान रहे हो, तो आप इसके असर को क्यों नहीं मानते? पढ़ लो है, आपका फायदा होगा, है पढ़ लो, आपका फायदा होगा, करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा, रहमतें हो जाएंगी, बरकतें हो जाएंगी। हैं वो जो ताले हमने लगा दिए ना, उसकी चाबी दरूद पाक है, उसकी चाबी अल्लाह का जिक्र है हज़रत। ये ताला नहीं टूटेगा किसी से भी, इसकी चाबी दरूद है, इसकी चाबी नमाज है, इसकी चाबी अल्लाह का जिक्र है। खोलो हज़रत ये जो आपने ताले लगा दिए हैं। वो इंडिया के एक शायर हुए, इनका नाम था शाह बहीक रहमतुल्लाह, और खुद ही फरमाते हैं भीखा खाली कोई ना सबकी झोली लाल, भीखा खाली कोई ना सबकी झोली लाल, गिरा खोलनी कोई ना जानदा है सो जा सारे कंगाल। अदर बस वो ताला मार बैठे थे, अगर उन ताला खुलन नहीं लिया, अल्लाह अंदर सारा कुछ ही पिया था, ताला नहीं खुलन दिया।
ताला दुरूद से खुलेगा हजरत, ताला नमाज से खुलेगा, ताला तिलावत कुरान करीम से खुलेगा। जो ताला है वो अल्लाह के जिक्र से खोलो ताले जी, क्यों परेशान बैठे हो सारे के सारे, खोलो इन तालों को। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा। हजरत है आज उसका नाम पुकारने वाला वो नहीं हारता हजरत जी। इसलिए पुकारो हजरत जी, नहीं तो थक जाओगे। बड़े बड़े थक के चले गए हजरत, होना हमसे भी कुछ नहीं है। हमने समझा शायद हम ये कर देंगे, हम कुछ भी नहीं होना हजरत, अभी वक्त ही बस गुजर जाना। नहीं, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो। और सबसे जो लाजिम बात है, ये जो रबीउल अव्वल का पैगाम है, अच्छे बनो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें अच्छा बनाने आए थे। सारा कुछ ही हो रहा है, हम अच्छे नहीं बन रहे। महफिलें बहुत बहुत बड़ी हो रही हैं, नात बड़े बड़े महंगे हैं, खतीब 2-2 घंटे तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन रहे। हुजूर अच्छा बनाने आए थे। अब देखें ना माशाल्लाह लाइटिंग है, खुशी होती है देख के, लेकिन हजरत जी मज़ा तो तब है कि जब लाइटिंग अंदर भी होगी। हजरत जी ये क्या हुआ जी, बाहर लाइटिंग अंदर अंधेरा। असल में सूफिया ने अक्सर व पेशतर ना सच्चे जुमले बोले हैं, फिर वो सच्चे तो आप तो कहते हैं ना, फिर सच मचाए मच हैं। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं ना, सच आँखां ते भांबड़ बल दे, सच मचाता है मच। वो फिर अक्सर तनकीद का सामना रहा है उनको, क्योंकि खुशामद हमें बड़ी रास आती है। तो सूफिया अक्सर व पेशतर जो उलमाए हक हैं, वो फिर सख्त जुमले बोल जाया करते थे, फिर तनकीद का सामना आता। इसी तरह हजरत को सूफी टेंशन बजा लेंदे जी, उन्होंने कुछ नहीं होता, उन्होंने वो बजान दो, सानू है करन दो, उनको वो करने दो, हमें ये करने दो। अच्छा ठीक है जी, आप ना टेंशन लें, ये मैं जमानत देना हूँ कि इधर नहीं आने लगा कोई। ये अल्लाह का शुक्र है, हम उनका नाम ले रहे हैं, फरिश्ते आपकी इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल इधर नहीं आता कोई भी। वो जो फिर सच्चे जुमले हैं ना, फिर वो कड़वे होते हैं। तो वो सूफी थे, तो उन्होंने फिर लिखा और तनकीद भी हुई भी बड़ी। वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं माबदों के चरागों को बुझा दो, माबदों के चरागों को बुझा दो, ये अभी कल्बे इंसान में अंधेरा है। वो हुजूर तो अंदर रोशनी करने आए थे, बाहर तो तूने रोशनी कर ली, अल्लाह तुझे इससे भी ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुझे बता, तूने अंदर कब रोशनी करनी है? बाहर तो तूने लड़ियां लगा ली, लेकिन अंदर तो तूने रोड़ी इकट्ठी कर रखी है। इमाम अल बख्श साहब ने कहा नहीं, आप फरमाते हैं बाहरों बाहरी फेर न कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा। ये लाइटें अंदर कब लगेंगी? इधर ये जो इतने इतने महंगे फानूस लगे हैं, ये बताओ ये अंदर कब लगेंगे? इधर हुजूर अंदर लगाने आए थे। महफिलें बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन अंदर तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्माए। पुत्र बड़ा सोना नबी, अल्लाह का महबूब नबी, हमारे नबी। पुत्र ऐनी बेकदरी ना कर, मेरे बच्चे हो, ऐनी बेकदरी ना कर। हैं अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्माए। बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे। पीर मेरे अली शाह साहब ने लिखा, फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाते मेरे महबूब का जो चेहरा मुबारक था ना, वो 14वीं रात के चांद की तरह चमका करता था। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आप इस तरह अपने कशाना मुबारक से जलवागर हुए कि आपने ना सुर्ख धारीदार हुल्ला ज़ेब तन कर रखा था। फरमाते चांदनी रात थी, कहते कभी चांद को देखूं, कभी अपने महबूब को देखूं, कभी चांद को देखूं, कभी अपने महबूब को देखूं। और सिहाबी रसूल कहते हैं, आप फरमाते हैं मेरे नज़दीक हुजूर का जो चेहरा मुबारक था वो चांद से ज़्यादा खूबसूरत था। अजय तू मेरा महबूब नहीं। तर बड़ा सोना नबी अल्लाह ने हमें अता किया, अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में से कर दिया। ऐनी बेकदरी ना करो, ऐनी बेकदरी ना करो। सोनी करके पुत्र दाढ़ी शरीफ को कल पेश होने पुत्र किस तरह जाओगे? कर लोगे सामना? सामना कर लोगे नबी अलैहिस्सलाम दा? वो चले उत्थे ते इकबाल रो पिया, उत्थे ते इकबाल रो पिया, रो के फिर एंड ते कहंदा की है, क्या कहते हैं इकबाल, या अल्लाह फिर ऐना करी जे हिसाब लेना ही है ना, क्योंकि वो कुरान में कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मैं पूछना है तानू, तुमसे नेमतों के बारे में पूछूंगा, पूछा जाएगा।
इकबाल को कुरान आता था, इकबाल कुरान पढ़ने वाला था हजरत। तो फिर इकबाल उसी आयत को सामने रख के कहते हैं, या अल्लाह जे तू हिसाब लेना ही है ना, तू 30वां पारा सूरह तकासुर में कह रहा है कि मैं सुम्मा ला तुसलुन्ना यौमा अनिन नईम, अगर तूने हिसाब लेना ही है ना, फिर बस इतना करना, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे सामने ना नहीं है, हुजूर दे सामने मेरा नामा अमाल ना खोली विच बड़ा कुछ, रातां साफ नहीं, तनाइयां पाक नहीं, बस ऐना करी उन्हें सामने मेरा नामा अमाल ना खोली है। इसलिए पुत्र ए 60 ए 70 75 ऐ नहीं नजर पुत्र साफ कड़ियो, गलतियां मेरे च भी बड़ियां ने, हो जाए तो मन जाइयो, अगू अड़ी होना है, अगू अड़ी होना है, माफी मंगियो, दरूशी पढ़िया करो, अल्लाह साडे काके नूं खुशियां देवे, अल्लाह इनू इहदी कर दी नूं 5 वेले दा नमाजी कर, भाई साडे कल ते आई तोहफा है, मैं ते आई दुआ दे इन्हां दोयां बच्चे साडे आन दा मुल पाण, इनको पता ना पुत्र इसी को अल्लाह, जब बंदा इस लेवल पे पहुंचता फिर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं जी, तो पैसे बड़े मंगते हैं, हूँ की करिए, ठीक है कही जाओ, वेखण वाला तो वेखदा पिया ना, वेखण वाला वेखदा, वो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, इन्हां बच्चों को पता है 1 रुपये की डिमांड कोई नहीं पुत्र की, और ना ही अल्लाह वक्त ले आए कि उन्होंने छड़ के ही तुहाडे कोलों मंगी है, जिन्हां अल्लाह ठीक है जी, और ना पुत्र अल्लाह 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 उस बुरे वक्त से बचाए जी, पुत्र उन्होंने छड़ के तुहाडे कोलों मंगी है, जिन्हां दी ड्यूटी करन दे देन वो बड़ा ही देंदे ने, कदी लोड़ पई ही नहीं मंगण दी है, वो बड़ा देंदे ने, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए, जिनके इतने लजपाल महबूब हों, जिनके मालिक इतने करीम, उनको क्या लोड़ पड़ गई पुत्र तुमसे मांगने की है। बड़ा इल्ज़ाम है जी जुबानें पकड़ी नहीं जा सकती, अब जिसको टाइम ना दें फिर गुस्सा तो निकलना ही होंगे, और फिर गुस्सा निकलता है, वो ये और भी होता है, बच्चे तो चलो, और इस बच्चे ने पुत्र बड़ी इस्तकामत दिखाई है, असी इन्हें कोई नहीं पढ़ाई देन दे, बच्चे ने बहुत इस्तकामत दिखाई है, हर दूसरे तीसरे जुम्मे आंदा रहे जी, देखो मैं उदों ही आया हाँ, मैं फिर आ गया जी, और मेरा भी दिल नरम हो गया, मैं यार बड़ी इस्तकामत है मुंडे, ऐनियां नावां किसी होर नूं कीतियां ना, मूँह ना करे हजरत जी सियालकोट दा, लेकिन बच्चे ने बड़ी इस्तकामत दिखाई है। नहीं हजरत जी मैं डेट रखनी उदण जिद्दां तुसीं डेट दोगे हजरत जी, तो अल्लाह का शुक्र है जी, फिर तो अल्लाह बच्चे को खुशियां देवे, दोयां जियां नूं अल्लाह खुशियां देवे, इन्हां दी दोयां जियां दी नमाज कोई ना जाए, अल्लाह इन्हां दोयां जियां नूं कुरान अल्लाह कर दे, इन्हां दोयां जियां दा अल्लाह अखलाक बड़ा अच्छा कर दे, ठीक है जी पुत्र माशाअल्लाह, महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माँ है, खूब पुत्र खुशियां मनाओ, लेकिन बस खुशी भी पुत्र इस तरह मनाओ जिस तरह इजाज़त है। बच्चों ने ज़रा केक के हवाले से कहा, अल्लाह क्लिप चल रहा है, तो बस कोशिश फरमाओ अगर केक काटना है ना तो पुत्र लिखो ना, फिर क्योंकि मुझे समझ नहीं आती फिर मोहम्मद लिख के आप उस पर किस तरह छुरी चलाते हो, दिल मान जाता है। अल्लाह जी आप उस क्लिप को भी यूट्यूब पे खोल के देखें, नीचे लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी गालियाँ दी हुई हैं, किसी की समझ का कोई क्या कर सकता है जी। मैंने तो एक बात की थी भाई, गुंबद खजरा बना के उस पर छुरी चलाने को दिल मानता है, नालायन बना के हजरत उस पर छुरी चलाने को दिल करता, और मैं हजरत जी अपने से नहीं, एक हजरत जी एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और दूसरी तरफ से कुफार थे। उस एग्रीमेंट पे लिखा गया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो काफिर बोल उठे, उन्होंने कहा जी ये तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है कि हम नबी नहीं मानते। अब जो वो लिखा जा रहा था ना, वो हजरत अली लिख रहे थे, मौला मुश्किल कुशा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मिटा के ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। अब उलमा बैठे हैं हजरत, ये कहते हैं अल अमरु फौकुल अदब, जो हुक्म है ना अदब पे फौक रखता है। हुजूर हजरत अली को फरमा रहे हैं कि अली मिटा दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको मिटाओ और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हुजूर फरमा रहे हैं, लेकिन मौला अली की हिम्मत नहीं पड़ रही मिटाने को। हजरत है तू कौन होता है केक के ऊपर मोहम्मद लिख के छुरी चलाने वाला है? ये तेरी कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा तेरा? हजरत अली, हुजूर कह रहे हैं अली मिटा दो, लेकिन
दिल नहीं मनन डया। और हुजूर को पता था हजरत अली से नहीं मिटाया जाएगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से लिख के लेके ना खुद उसको मिटा के लिख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मैंने उसी वाले से बात की थी, पुत्र केक कटो सादा कट दे। और मैं तो कहूँगा हजरत जी केक भी कटो, ऐद की जरा को अपने एनू ही तो कटो ना हजरत है। वो बुले शाह ने कहा नहीं था दुंबे दुंबे कट्टी जाते हो न सब एनू ही कटो ना हजरत जी कदी ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ हो ਅੱਜ भी कीती जाते हो लहू भी पीती जाते हो है। मजा तो पुत्र तब है ना इस पे छुरी चलाओ है। मैंने उस हवाले से बात की थी। और पुत्र कुछ भी नहीं उस पर लिखना, बस लिख के तो जो है ना हाँ ठीक है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे और अल्लाह खुद दीन दुनिया की नेमतें अता करे आपको। और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि। भाई बैठे रहें जी, दुआ तो मग़ज़ है जी इबादत। हाँ लंगर माशाल्लाह जी, लंगर का इंतज़ाम है जी, ठीक है जी। लेकिन यार हाथ सवेरे अगे जोड़ना जो खुदा दी कसमें हुण कैमरा लगा सुनियां दियां महफलों का एंड बड़ा ही भैड़ा हुंदा। 2.5 घंटे की महफल सुनी हुंदी है, एक चोलों का जापर लैन लिए सी वो कुछ करने हैं नहीं पुत्र। जो आपके मुकद्दर में है वो कोई ले नहीं, जो नहीं है वो दे नहीं, बेअदबी नहीं कर। ठीक है जी। मैं तो कहना है हूँ वैसे ही टिक मार छड़ो तो बड़ा जहा फ्लैक्स करके लिखो लंगर का कोई इंतजाम नहीं होगा। भाई अल्लाह की कसम है वो रब के घर की बेअदबी करते हैं ये। अल्लाह अल्लाह के बंदे की पक या चावल पके होने ने तो या भैन कुकड़ी पकी होनी है, या इस तरह तो नहीं कि आज चावल पहली बार पक रहे हैं, ये कौम आज पहली बार चावल खाएगी। रोज चावल खाते हो यार, खुदा दा वास्ता जी आराम नाल बइयो। सोहना लंगर बच्चियां ने बनाया तुहाडे लिए, कोई खिचा तुगी ये न करियो। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। या अल्लाह कोई तमूड़ियां नहीं बुलाइयां, कोई तमूड़ नहीं बुलाए, कोई भंगड़े नहीं पे, कोई ढोल नहीं बजे, तेरे महबूब की महफिल सजाए बैठे ने बच्चे। अल्लाह साढ़े इस बच्चे नूं और साड़ी उस धी नूं बड़ियां ही बरकतां देई है। इन्हां ते बड़ा फजल करी, बड़ा करम करी है, दीन ते इस्तकामत देई। या अल्लाह इन्हां दी दुनिया बड़ी बेहतर कर देई है। बच्चे ने कहा, बड़ियां दोस्तां ने दुआवां लिखी, अल्लाह सब दे हाल ते रहम फरमा दे। बड़ियां बच्चियां ने दुआवां लिखी, अल्लाह सब दे हाल ते रहम कर दे, नेक ख्वाहिशां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। या अल्लाह बड़ा प्यारा जिहा बच्चा है, या अल्लाह ये ते रहम फरमा दे, मुकम्मल सेहत याब कर दे। तेरे लिए की मुश्किल है, तू जो चाहे सो पिया करें। या अल्लाह सुक्कियां नूं हरिया करें, हरियां नूं सुक्का कर दे। या अल्लाह सुक्के नूं फेर हरा कर दे। या अल्लाह रहमत दा मीं पा खुदाया ते बाग सुक्का कर हरिया, बूटा सुमीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। या अल्लाह जो मंगिया अता कर दे, जो नहीं मंगिया बगैर मंगिया अता कर दे। या अल्लाह हलाल पैसियां नाल बार बार मुसाफिर मक्का व मदीना बना, हलाल पैसियां नाल बार बार मुसाफिर मक्का व मदीना बना। साढ़े सब दे वालिदैन दी बख्शिश मग़फ़िरत। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, मैं 2 हदीस सुना के पास जा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, वो ताना दिया ना ज़ुलैखा को उसकी सहेलियों ने। वक़ाल निस्वतुन, ये सूरह यूसुफ, वक़ाल निस्वतुन, औरतों ने ताना दिया, वो ज़ुलैखा क्या कर रही है, वो तू अजीज़ मिस्र की बीवी है, क्या कर रही है तू। और कुरान करीम में कद शगफ़हा, कद शगफ़हा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, कुरान में आया है। उसने कहा अच्छा मैनू ताने देंदी हो, फिर इंज करनी है, मैं फिर एक महफल रखनी है, तुसी सारियां उहदे ते आओ। और महफल का तरीकाकार ये होगा कि मैं तुम्हें एक सेब दूंगी और साथ छुरी दूंगी। सेब तुमने तब काटना है जब हज़रत यूसुफ तशरीफ़ लाए और अपने रुख से निकाब उठाए। वो महफल सज गई जी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए ना, तो कैफियत ये थी कि उन्होंने अपनी छुरियाँ सेब पे रखी हुई, लेकिन हज़रत यूसुफ ने अपने रुख से निकाब उठाया ना, तो ये हुस्न यूसुफ का आलम था कि उन्होंने सेब नहीं काटे, वो अपनी उंगलियां काट दी हैं। और फिर उंगलियां काट के कहती नहीं हाय हाय उंगलियां वड कत्तियां, बल्कि कुरान कहता है वो उंगलियां काट के क्या कहती हैं, हाय 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 हाय। ये हुस्न लिखा है जब हज़रत यूसुफ गलियों से गुजरा करते थे ना, तो
تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. آیت کا مفہوم یہ وہ کہتی ہیں تو انسان ہے ہی نہیں. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. تو پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں درتے ہیں. وہ حضور کی آمد پاک کما ہے، اس حوالے سے دوسری بات اور اجازت ہے. آئے آئے پھر اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اسی تو پتر ایویں چٹا رنگ ویک کے پاگل ہو گئے. اعظم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جائے، کھول دیون جیو ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جائے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آئے. جی نظر کدھر سے آتا جی؟ چلو جی ہم یا رسول اللہ. میں حضرت جمعے میں بھی کہہ رہا تھا چلو جی اللہ سلامت رکھے ہماری محفلوں کو، اللہ بڑا لطف آتا ہے اگر کو پڑھنے والا اچھا ہو. لیکن میں کہتا ہوں یار قربان جاؤں جو صحابہ کے دور مبارک میں محفلیں ہوتی تھیں، کیونکہ قربان جاؤں وہاں تو حضور پر نفس نفیس موجود ہوتے تھے، اور جب نعت حضرت حضور کو دیکھ کے پڑھی اور سنی جاتی ہوگی تو اس کا تو پھر اپنے مزہ ہوتا ہوگا نا. جو نعت حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہوگی اس کی تو پھر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہوگی، اور جو نعت حضور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے سنی جاتی ہوگی اس کا کیا میں کہتا ہوں کیسی وہ محفل نعت ہوگی جی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر شریف پہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں، سامنے جناب ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کیا نماز کیا. اچھا پڑھنے والے پھر پڑھ کیا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے. کیا حضرت مزہ ہوگا اس نعت محفل نعت کا بھی ہے. حضور نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. اچھا ویکھیا کیوں نہیں وہ بھی بتاتے ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب ویکھیا دانی ایڈا سونا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں ہے. اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت. اس لیے پھر حضرت لکھا ہے کہ جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا نا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے وہ وک جاوے. اہی تے پتر رہ گئے تھے چٹا رنگ ویکھ کے. لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا. ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے، نوازا جی میرے محبوب. کیونکہ لکھا ہے جب آپ مکہ پاک آئیں تو آپ کی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی، سب سے پیچھے تو آپ کی اونٹنی رہ گئی. جب آپ آئیں ساری دائیاں بچے لے کے جا چکی تھیں. لیکن لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام ان کو عطا ہوئے نا اور حضور کو لے کے واپس چلیں تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کسی اونٹنی سے وہ پکڑی نہیں جاتی تھی. حضرت یہ برکتیں تھیں حضور نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کی. بکریاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لکھا ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی، تھوڑا تھوڑا کمزور بڑی تھی. لیکن لکھا ہے جس دن حضور نبی علیہ السلام اس گھر میں جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت حلیمہ کیوں نہیں بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. تو اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی نا وہ تھی حضرت شیمہ. تو پھر بس انہوں نے جب حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ بھی حضور ہی کی ہو گئی. دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو.
بس دل کرتا تھا بہ کے انہوں ویکھی جاؤں، بہ کے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھتی جاؤں مدر جی بس ہیں. تو ظاہر ہے جی پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے. اب دل کرتا نہیں تھا بکریاں لے کے جانے کو، ان کی ڈیوٹی تھی. ایک دن انہوں نے پھر کیا کیا، محبت بندے کو خود ہی انداز سکھاتی ہے. جو محبت ہو جاتی ہے نا ہمارے پاس، ہم حضرت جی دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، لیکن اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے. لیکن جو محبت ہے نا پھر یہ خود ہی کرواتی ہے. یہ آپ پہ پھر راتی ٹھا لینی ہے، یہ خود کرواتی ہے سارا کچھ. ایک دن حضرت شیمہ نہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. اچھا ابھی گئی، اچھا ابھی گئی، اچھا ابھی گئی، لیکن وقت کافی گزر گیا. آخر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. آگے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. پہلے اکیلے چرایا کرتی، اب کیا کہتی ہیں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. حلیمہ کے آزادیہ کہتی ہیں تو پھر تو اماں پھر کسی کو میرے ساتھ بطور مددگار بھیجو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کیا ہو گیا تجھے، پہلے تو ہی چرانے جاتی تھی، اب یہ مددگار والا معاملہ کدھر سے آ گیا، کس کو بھیجوں؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا ہے، میں اگر جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا، کھانا کون بنائے گا، بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی کم تھی، آپ خود ابھی دودھ پیتے تھے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی، کیسی باتیں کرتی ہے، ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں، یہ تیری مدد کیسے کرا. میں کہتے نہیں مدد دا کیدا کتوں لیا، میں اتھوں لیا، ہمارے حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. اچھا یہ ابھی خود دودھ پیتے ہیں، تیری کیا مدد کریں گے، بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر. تو اب حضرت شیمہ کیا اماں ایک دن تو نہیں تھی گھر، میں لے گئی ان کو ساتھ، نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ گئی. تو پھر اماں تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. حضرت حلیمہ کہتی مجھے بھی بتا کیا دیکھا. عرض کرتی اماں آپ کو پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے، میں جل جاتی ہوں، باہر جھلس جاتی ہوں دھوپ میں. بکریاں چرانی ہوتی ہیں ظاہر ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں ان کے ساتھ باہر نکلی نا، جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر. اماں جہاں جہاں گئی بادل اس دن ساتھ ہی رہا، کوئی دھوپ نہیں لگی. بادل نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ تیرے لیے نہیں آیا، ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا، اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. تو ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، کیونکہ حضرت جو پہلی کتابیں تھی نا اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، علامات نبوت موجود تھی. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ اس وقت ایک بادل حضور نبی علیہ السلام پہ سایہ کیے ہوئے تھے اور بھی بڑی نشانیاں تھیں. اس راہب نے جب دیکھا نا تو وہ آ گیا، اور شیمہ کہتی ہے اماں وہ آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. وہ مجھے کہتا ہے لڑکی نہ گھبرا، اس وقت فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. میں نے دے دیا. اس نے بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے. اور تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کیا کہتا ہے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. وقت آیا جی، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، شیس علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، حضرت داؤد پیچھے ہیں، حضرت سلیمان پیچھے ہیں، حضرت زکریا پیچھے ہیں، حضرت یحییٰ پیچھے ہیں، حضرت موسیٰ پیچھے ہیں، حضرت ہارون سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہیں، اور ہمارے محبوب محمد فرما رہے ہیں. وقت آیا پھر حضرت. اچھا پھر کیا دیکھا اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے جتنی دیر میں لاتی ہوں اتنی دیر میں دوسری بھاگ جاتی ہے، جب دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، جب تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ. اماں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی. اور اماں تجھے پتہ یہ کتنی حریص ہوتی ہیں، سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں
جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا، بکریوں نے تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا. وہ کیا کیا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے نا